کیونکہ سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ نئے گیجٹ جب سے آئے ہیں اور جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے، جہاں اس کے فائدے نظر آئے ہیں، اس کے کچھ نقصان بھی ہیں۔ 3 اس کے ہارمفل ایفیکٹس ہیں۔ اگر آپ محنت کریے، کرنے کے بعد دعا کو اگنور کرو۔ ڈونٹ اگنور دا امپورٹنس آف دعا۔ صرف محنت کافی نہیں ہے، میں نے اچھے اسکول میں ڈال دیا، میں نے اسلامک اسکول میں ڈال دیا، اب باقی کا ٹیچر دیکھیں گے۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو پوچھیں گے، یہ آنکھ کا تم نے کیا کیا، یہ کان کا تم نے کیا کیا۔ اگر تم چھپ کر کوئی گیجٹس دیکھ رہے ہو بیٹا، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بچوں کی تربیت کا سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا 17 سال کے بعد ڈکٹیشن نہیں چلے گا، میں بول رہا ہوں تم سنو، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ ہم سمجھتے ہیں چھوٹے بچے، چھوٹے نہیں، ارے گوگل کا جو سرور ہے نا وہ ختم ہوا تھا، لیکن ان کا مائنڈ ختم نہیں ہوتا، اتنے زیادہ ہے، ان کا گاربیج سے بھر رہے ہیں، اللہ حفاظت کرے۔ 8واں پوائنٹ ہے تربیت صرف جسمانی مت کریے، فکری کریے۔ نماز پڑھ رہے، لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل۔ اور آخری 2 پوائنٹ ہے چھوٹے ضدی بچوں کو کیسے سمجھائے، بڑے ضدی بچوں کو کیسے، اسٹبن کڈس، ہاؤ ٹو ٹیکل، ہاؤ ٹو ہینڈل اسٹبن کڈس۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل بیت پر، آپ کے صحابہ کرام پر، قیامت تک آنے والے سارے مومنوں پر، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ذریعہ بنا دے کہ ہر کچے اور پکے مکان میں ہم اسلام کو داخل کر دیں۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے میڈیا ٹیکنالوجی کے دور میں بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ میڈیا ٹیکنالوجی سے میری مراد ہے انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے آج کے جتنے بھی اسمارٹ گیجٹس ہیں، چاہے وہ موبائل کی شکل میں ہو یا پھر اس سے جڑے ہوئے جتنے ایپس ہیں، جیسے واٹس ایپ ہے یا اسی طریقے سے فیس بک کا ایپ لے لیجئے آپ، یا کوئی بھی سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو، تو آج ہم سے زیادہ بچے ہمارے اسمارٹ ہیں، ہم سے زیادہ بچے اس کو جانتے ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی اس طریقے سے یوزر فرینڈلی کی جا رہی ہے کہ بچہ جو سمجھ سکتا ہے بڑے نہیں سمجھ سکتے۔ اس میں جب یہ ٹیکنالوجی بنائی جاتی ہے تو اس کا ایموشنل انٹیلیجنس پر اتنا کام کیا آتا ہے کہ بچے کی سائیکالوجی کے حساب سے وہ گیجٹ جلدی سمجھتے ہیں، جبکہ بڑے لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اس کے لیے باقاعدہ ریسرچ ہوتا ہے، اور نتیجے میں اس کے فائدے بھی نکل کے آتے ہیں، اس کے نقصان بھی نکل کے آتے ہیں۔ ایک چاقو ہے، نائف ہے،
साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में यू कैन यूज, उसको आप अच्छा यूज कर सकते हैं अच्छे काम के लिए भी, फॉर खैर और फॉर शर। अच्छे काम के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, बुरे काम के लिए भी। तो एक चाकू की तरह बिल्कुल एक गैजेट्स भी हैं, अगर इसको सही इस्तेमाल ना किया जाए तो ये हमारे बच्चों को तबाह भी कर सकते हैं। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो कई जगहों पर इसके जरिए से बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम भी दी जा रही है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर आलिम अवेलेबल नहीं होता है, तो ऑनलाइन बच्चों को तजवीद इसी के जरिए से पढ़ाया जा रहा है। इसी के जरिए से यूरोप अमेरिका के कई बच्चों का ईमान बाकी है। आप बिलीव करिए, मैं यूरोप अमेरिका का दौरा मैंने कई मरतबा किया है, वहाँ के कई बच्चे हाफिज बने हैं, नादरा ख़त्म किए, तजवीद ख़त्म किए। उसके लिए मैंने abmcourses.com भी डाला है, खाली इसी को देखते हुए कि ऑनलाइन भी काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं। गूगल के जरिए से पढ़ते लोग, विकीपीडिया के जरिए से इस्लाम पढ़ रहे हैं, तो उसके अल्टरनेट पर अल्लाह ताला ने मुझे दिमाग में डाली बात, तौफीक दी कि मैं आज इस्लाम पीडिया खोलूँ। तो जैसे जैसे मैंने देखा कि उम्मत के दर्द मुझे महसूस हुए, उस कॉर्नर पर काम करने का अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह उसकी मदद के ज़रिए से ये काम हो रहे हैं। आज इस्लाम पीडिया, ये सब चीज़ें इसी तकलीफ़ और इसी दर्द का एक नतीजा है जो जिस प्रोजेक्ट पर काम करने का अल्लाह मौका दे रहे। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये नए गैजेट जब से आए हैं और जब से टेक्नोलॉजी आई है, जहाँ इसके फ़ायदे नज़र आए हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। 3 इसके हार्मफुल इफेक्ट्स है। देयर आर 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ गैजेट्स, मीडिया टेक्नोलॉजी। नंबर 1, रिबिलियस एटीट्यूड। बच्चों के अंदर एक चीज डेवलप हो रही है, रिबिलियस एटीट्यूड, बगावत। वायलेंट बिहेवियर, बच्चे चीख मारते हैं, अगर आप उनसे कोई गैजेट्स खींचते हैं तो बच्चा बड़ा चीख मारता है, वायलेंट बिहेवियर। और अटेंशन डिसऑर्डर, बच्चा आप अटेंशन दे नहीं पाता। आप उसको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे अटेंशन चाहिए, फिजिक्स पढ़ाएंगे अटेंशन चाहिए। आजकल स्कूलों के अंदर टीचर्स और पेरेंट्स भी बड़े परेशान है कि बच्चों के अंदर अटेंशन डिसऑर्डर बढ़ते जा रहा है। हिफ्ज़ कराना अटेंशन चाहिए, तजवीद पढ़ाना अटेंशन चाहिए, अरबी पढ़ाना अटेंशन चाहिए। जब तक बच्चे का अटेंशन आपको फुल्ली नहीं मिलेगा, इट इज़ ए टाइप ऑफ ऑटिज्म। ये तो एक ऑटिज्म हो गया। ऑटिज्म में बच्चे का अटेंशन एक जगह नहीं रहता है। आजकल 3-4 बच्चों में से एक बच्चे को ऑटिज्म का कोई ना कोई लेवल का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका मतलब ये निकला कि एग्जैजरेशन, किसी भी चीज़ को आउट ऑफ कंट्रोल इस्तेमाल करना गलत है। कुरान मजीद में भी कहा गया, कुलू अशरबू वाला तुसरिफू, खाओ और पियो लेकिन एग्जैजरेशन में मत चले, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ लिमिट्स नहीं जाना चाहिए, आउट ऑफ प्रोपोर्शन। उसका जो एक हर चीज़ का एक हद होती है, उससे आगे निकलते हैं तो नुकसान होता है। तो उसको आप कंट्रोल के साथ कैसे इस्तेमाल करें, कैसे इस्लामी तरबियत करें जब ये माहौल है। वी आर सराउंडेड बाय द टेक्नोलॉजी, वी आर सराउंडेड बाय द एन नंबर ऑफ चैलेंजेस। ऐसे वक्त पर हाउ टू टैकल, हाउ टू डील विद देम। हमारे चिल्ड्रन, ये बच्चे जो है बहुत हीरा है। आज के जो बच्चे हैं ये बहुत कीमती असासा है, दे आर एसेट। ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, इनको हम जैसा तवज्जो देंगे आने वाले इस्लाम का वैसे एक्सपेक्ट कर लीजिए। अगर आप इनको तवज्जो नहीं देते हैं तो फिर समझ जाइए कि स्पेन में एक ज़माने मुस्लिम थे और आज वहाँ पर कुछ नहीं, वैनिश, ख़त्म। एक ज़माने में फिलीपीन में मुसलमान बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आज समझ में नहीं आता आपको कि वहाँ पर कभी इस्लाम चाहने वाले भी इतने थे क्या। और देर नहीं लगती कि आदमी का मिजाज बदल जाए। मिसाल के तौर पे अमेरिका में एक बच्चे ने अचानक वालिद से आकर का पैनिक सिचुएशन देखे आप। माँ बाप नमाज पढ़ते पढ़ते बाप के खटखट्टे नमाजी जैसे घट्टा आ जाता है, दाढ़ी है, फुल्ली रिलीजियस। बच्चा आकर कह रहा है कि आज से मैं मुस्लिम नहीं हूँ, आई एम नॉट ए मुस्लिम। तसव्वुर करिए कि बाप के लिए कितना बड़ा एक बिजली है वो, कितनी बड़ी तकलीफ की बात है एक रिलीजियस बाप के लिए, एक रिलीजियस माँ के लिए कितनी बड़ी तकलीफ की बात है कि अचानक उसका बेटा ऐसा इतना हार्श डिसीजन कैसे ले लिया उसने। क्योंकि ये बच्चा एक्सपोजर पाया है ऐसे कम्युनिटीज, सोशल मीडिया के जरिए से, विकीपीडिया के जरिए से, गूगल के जरिए से, इनको ऐसे ऐसे कम्युनिटीज का एक्सपोजर हुआ है। वो समझते हैं कि मुस्लिम आर बैकवर्ड और नॉन मुस्लिम्स दे आर वेरी प्रोग्रेसिव। और उनको वहाँ देखिए वो कम्युनिटी वो इतने मेस्मराइज होते हैं, कहते समझते हैं कि भाई हमारे को यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं।
بچہ رات کا رات 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے وہ گیجٹ سے بات کرتا ہے، وہ کیا ڈیسیشن اس کے دماغ میں ڈیولپ ہوتا ہے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اس وجہ سے ہمیں ضروری ہے کہ اس کے لیے ہم کیا کریں۔ تو میں نے 10 ایک پوائنٹس بنائے ہیں تاکہ ہم اس کو ہینڈل کر سکیں انشاءاللہ۔ پہلا پوائنٹ دعا۔ اب امریکہ میں یا انڈیا کے جتنے بڑے گھر ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے، مسلمان جو بھی بڑے کانشیس ہوتے ہیں تربیت کے بارے میں، گھروں میں ڈوز ڈونٹس، چھت سے لے کے زمین تک ڈوز ڈونٹس، یہ کرو یہ مت کرو، بچوں کو بولتے یہ مت کرو یہ کرو۔ اچھی بات ہے۔ ایک بچے سے پوچھا گیا واٹ از یور نیم، تو اس نے کہا ڈوز اور ڈونٹس، میرا نام ہی ڈوز اور ڈونٹس، کیونکہ میرے امی ہمیشہ یہ بولتے، کیونکہ ماں باپ جو ہے آؤٹ آف کنسرن یہ بولتے یہ مت کرو یہ مت کرو، آخر میں بچے زچ میں آ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بول دینے سے بچہ سدھر جاتا۔ نو، یہ بچے کا سدھرنے کا تعلق ہے نا وہ اللہ کی طرف سے، کن فیکون۔ اللہ کی توفیق جب ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت comes from اللہ سبحانہ وتعالی، توفیق comes from اللہ سبحانہ وتعالی۔ we can communicate، ہم صرف کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے، شفا comes from اللہ سبحانہ وتعالی۔ کسان بیج ڈال سکتا ہے، لیکن جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں فروٹس وغیرہ comes from اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہم صرف بچے کو ہینڈل کر سکتے ہیں، بچے کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، انفارمیشن خالی وی کین پاس دا انفارمیشن، لیکن اس کا اثر، اس کے ایفیکٹس لانے والا اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو اس کے لیے دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قلوب بنی آدم کلھا بین الاصبعین من اصابع الرحمن، سارے بنی آدم کے بیٹوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہے پھرا دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ اگر ماں باپ سچا ان کا جذبہ ہے تو محنت کے ساتھ ساتھ tie the camel then trust upon اللہ سبحانہ وتعالی۔ اگر آپ محنت کریے، کرنے کے بعد دعا کو اگنور کرو، ڈونٹ اگنور دا امپورٹنس آف دعا۔ صرف محنت کافی نہیں ہے، میں نے اچھے اسکول میں ڈال دیا، میں نے اسلامک اسکول میں ڈال دیا، اب باقی کا ٹیچر دیکھیں گے، نہیں، دعا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربی اے اللہ سبحانہ وتعالی، ربی حب لی من الصالحین، سورہ احزاب 37 آیت نمبر 100۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، اللہ سبحانہ وتعالی repeated his dua in another surah, in Surah Ibrahim, surah number 14 آیہ نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کی، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو تو بت پرستی سے بچا، کفر سے بچا، ہر قسم کے کفر سے بچا لے۔ دعا کرنا پڑتا ہے۔ اور نمازی بھی بچہ کیسا بنتا ہے؟ دعا سے۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 49 نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اگین اللہ سبحانہ وتعالی ریپیٹڈ ہز دعا، کیا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے اور میرے ذریت، میرے بچوں کو نمازی بنا دے۔ یہ کوئی بیان سننے سے آدمی نماز نہیں بنتا۔ بعض لوگ بولتے ہیں ان کا بیان سنے تو تمہیں نماز شروع کر دیں گے۔ مول صاحب نہیں ہوتا، مول صاحب ایسا نہیں ہوتا، غلط جملہ۔ اللہ کی توفیق ہے تو اس کو سجدے کی توفیق ملتی۔ یہ سجدہ اگر مل رہا ہے مطلب اللہ نے آپ کو ایکسپٹ کر لیا۔ اگر اللہ آپ کو ایکسپٹ نہیں کرے گا تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آپ اپنی کمپنی میں ہر ایک کو رکھ لیتے کیا؟ نہیں نا، اس کو رکھتے جو ایلیجیبل ہے، جو ڈیزرو رکھتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہر ایک کو سجدے کی توفیق نہیں دیتے۔ اگر کسی کو نماز کی توفیق مل رہی مطلب اللہ نے اس کو چن لیا۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا مطلب اللہ اس کو لائک نہیں کرتا، مطلب یہ کہ اللہ اس کو موقع نہیں دے رہا، کیونکہ اس نے کبھی تڑپا ہی نہیں۔ اللہ کس کو موقع دیتا؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو تڑپتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ جو تڑپتا نہیں اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے، اللہ تعالیٰ کوئی بگر نہیں، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بلاتا ہے، لیکن اللہ محتاج نہیں ہمارے عبادتوں کا۔ اس کے لیے دعا کرنا پڑتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ تو ماں باپ کو ہمیشہ دعا 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 کرتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ شیخ سدیس کے بارے میں مشہور، ان کی امی کیا کہتی تھی؟ اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے، اللہ تعالیٰ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ غصے میں آئے بچے کو، تو سدھریں گا، بعد میں ہوٹل میں جا کے کام کر، جب سدھریں گا تو بدعا دے دے رہے ہیں۔ بچے کو ایسا کیا بدعا دے رہے تھے؟
تو ایک دن سدھریں گا, جب ٹھوکر کھائیں گا تب سدھریں گا. یہ سب کیا ہے؟ بچے کو آپ ہی دعا دے رہے, آپ بولتے ہیں اے اللہ اس کو ہدایت دے, اے اللہ اس کو توفیق دے, اے اللہ اس کو سدھار دے. ایسا دعا کرنا, دعا اچھی کرنا, اللہ تعالیٰ سے اچھا مانگنا, اچھا سوچنا, اپنے بچوں کو گولڈن سمجھنا. گولڈ سے بھی زیادہ قیمتی ہے بچے, گولڈ سے زیادہ توجہ بچوں کو دینا. یہ تب جا کے آتا. سیکنڈ پوائنٹ ہے گولڈن رول اپلائی کرنا. گولڈن رول کیا ہے؟ توحید, رسالہ, آخرہ. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was performing da'wah during his stay at مکہ. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ نے اس کو اپلائی کیا, اور on the basis of توحید, رسالہ and آخرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی بنیاد پر صحابہ کی تربیت کی. تو تربیت میں کون نکلے؟ عشرہ مبشرہ, ٹاپ 10 صحابہ اکرام. یہ وہ صحابہ تھے کہ جنگ بدر میں ہلے نہیں. اس کا مطلب تربیہ واز ویری پاورفل, تربیت بہت زبردست تھی. اس کے پیچھے 13 سال کی تربیت ہے, اور 13 سال کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فارمولا استعمال کیا وہ ہے توحید, رسالہ, آخرہ. یہ ہے اصل. ہم تربیت کرتے وقت پر بچے کو یہ بولے کہ دیکھو اللہ کی ذات, اللہ کے نام, اللہ کی صفتیں, اللہ کے کام, اللہ کے لیے کی جانے والی باتوں میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہ سارے پوائنٹ اللہ کے حوالے کر دینا. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. توحید کا مطلب کیا ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا. بیٹا یہ مت سوچو کہ تم یہ جو گیجٹس دیکھ رہے ہیں نا, میں آفس چلے گیا جب تم اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. میں مر جاؤں گا, آج زندہ ہو بیٹا, کل میں مر جاؤں گا, لیکن اللہ تعالیٰ حیون ہے, اللہ زندہ ہے, اللہ قیوم ہے. بچے کے دماغ میں پروگرامنگ کرنا. بچے جیسے روبو کو پروگرام کرتے تو روبو جا کے کام کر دیتا, بچے کو پروگرام کرنا بچپن سے. یہ آیت بار بار پڑھنا, ان اللہ کان علیکم رقیبا, ان اللہ کان علیکم رقیبا, ان اللہ کان علیکم رقیبا. ایک دن بچہ کیچ کرتا کیا بولنا چاہ رہے. ہو سکتا 2018 میں نہ سمجھ میں آئے بچے کو, 2028 میں ہو سکتا سمجھ میں آ جائے. میں مر بھی گیا تو اس کو یاد ہے میرے ابا بولتے تھے ان اللہ کان علیکم رقیبا. بچے کے دماغ میں ڈالنا. ایک نہ ایک دن بتا رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ is watching over you. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے. رقیب, اللہ تعالیٰ رقیب ہے بیٹا, اللہ is رقیب. اور اسی کی ہم کو عبادت کرنا ہے. توحید کا خلاصہ ہے. اور پھر اس کے بعد رسالہ. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرسی ہے بیٹا. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ رسول مارتے تو ایسا کرے, تو تم ایسا جھوٹ بولے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کو لوہے میں سلاخہ ڈال کے تمہاری زبان کو, تو بچے کو خالی ڈراتے. تو ایسا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف ڈرانے سے خوارج پیدا ہوتے. ہندوستان میں مائنڈ زیادہ خوارج کا پیدا جلدی ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تربیت خوف پہ زیادہ ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ جب بھی تم دعوت کا کام کرو, خوف, محبت, امید, کمبینیشن. امید بھی دلانا ہے, ڈرانا بھی. اللہ تعالیٰ کے بارے میں محبت بھی ڈالنا ہے. بیٹا جو آنکھ ملی ہے نا اللہ دیا بیٹا. اچھا ابو اللہ دیے بیٹا, ان کی آپ نافرمانی کریں گے؟ نہیں. بیٹا جو ہاتھ دیے نا, یہ پیارے پیارے ہاتھ جس سے تم کھانا کھا رہے ہو, دیکھو کسی کو ہاتھ نہیں ہے نا بیٹا, تم کو تو اللہ ہاتھ دیے, کسی کو پیر دیے اللہ تعالیٰ, کان دیے, یہ سب اللہ دیے. اللہ کتنا چاہتے, دیکھو ہم کو بغیر فری میں سب دے دیا اللہ تعالیٰ. اگر ایک ایک کی قیمت لگائے نا بیٹا بہت زیادہ ہوتا بیٹا ہے. یہ اللہ اتنا چاہتے نا, وہ اگر کچھ بولے نا بیٹا ان کی نافرمانی نہیں کرنا بیٹا. اچھی بات ابو, بچے کے دماغ میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا بہت اچھے, مرسی ہیں, یہ رحمت للعالمین ہیں. وہ لوگ کیا کرتے؟ لو آف جیزس. اور ہم بولتے اللہ رسول مارتے تمہارے کو, قیامت کے دن پکڑ لیتے. بچے کے دماغ میں ڈرانے کے ساتھ ساتھ محبت. صرف محبت ڈالیں گے بھی تو غلط, صرف امید ڈالیں گے بھی تو غلط, صرف خوف ڈالیں گے تو بھی غلط. کمبینیشن ہونا چاہیے. الایمان بین الرجائی والخوف. تو دوسرا پوائنٹ ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کو توحید, رسالت اور آخرت بیٹا you will be answerable at the day of judgment. You are not free. اور یہ کوئی فریڈم کی جگہ نہیں ہے. It is not a place of freedom. یہ place of accountability ہے. تم کو جو کچھ بھی ریسورسز ملے ہیں you will be answerable at the day of judgment. You will be accountable. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو پوچھیں گے یہ آنکھ کا تم نے کیا کیا, یہ کان کا تم نے کیا کیا. اگر تم چھپ کر کوئی گیجٹس دیکھ رہے ہو بیٹا, میں کچھ نہیں بولنے والا ہوں, ایک حد تک بولوں گا بیٹا, اس کے بعد تمہاری آخرت. بچے کو بچپن سے ہی آخرت اس کو بتائیں. تم چھپ کے جو بھی دیکھ رہے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں,
اور تم کو پوچھا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ یومئذ عن النعیم. یہ نعمت ہے بیٹا, اس کو تم اچھا یوز کرو گے تو بہتر, اگر اس کو غلط یوز کرو گے, اس مس یوز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. پانی ویسٹ کرو گے پوچھا جائے گا, لائٹ ویسٹ کرو گے پوچھا جائے گا. اے سی ڈال کے چلے گئے بیٹا, لائٹ کھلی رکھ کے چلے گئے, ابو کو الیکٹریسٹی بل بات آئے گا, لیکن ساتھ میں تم بھی قیامت میں پوچھے جاؤ گے بیٹا. بچے کو کہیں نہ کہیں سے اس کو بتایا جائے. تیسرا پوائنٹ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ کے حقوق ادا کرنا ہے, بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے. تم اکیلے سیلفش نہیں جی سکتے. تم جو ہے ایک مسلم ہو, مسلم. یو آر ناٹ اے جسٹ ہیومن بینگ. میں ایک انسان ہوں نہیں, یو آر اے مسلم. مسلم مطلب ریسپانسبل ٹو پرفارم حقوق اللہ اینڈ حقوق العباد. کالڈ ایز مسلم. مسلم کون ہوتا ہے؟ جو حقوق اللہ ہے, حقوق العباد ہے. اور یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کون ادا کرتا ہے؟ جس کے اندر 4 بیماریوں سے پاک ہو وہی آدمی کر سکتا. جس کا نفس 4 بیماریوں سے پاک نہیں ہے وہ ادا نہیں کر سکتا. اس کو میں نے ایک شعر بنایا ہے, معوقات طریق الحقوق 4. There are 4 hindrances on the way of performing حقوق اللہ and حقوق العباد. حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کے درمیان میں 4 obstacles ہیں, 4 رکاوٹیں ہیں. We have to remove all these hindrances, then we will be achieved. کیا ہے 4 چیزیں؟ الکبر والحسد والغضب والشہوہ. تکبر, جیلسی, اور مس کیلکولیٹڈ اینگر. ایک اینگر وہ ہوتا ہے جو آپ کسی کو سدھارنے کے لیے کرتے ہیں, جو کیلکولیٹڈ اینگر ہوتا ہے. اٹ از الاؤڈ ان اسلام. لیکن مس کیلکولیٹڈ اینگر جو ہوتا ہے انا کی بنیاد پر, پراؤڈ کی بنیاد پر, یا پرائڈ کی بنیاد پر, یا جیلسی کی وجہ سے, یا کسی کو آپ کنسیڈر نہیں کرتے, کیئر نہیں کرتے, اس لیے غصے میں آتے, یہ غلط ہے. یا آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو کر اس کو ایسا مارتے ہیں جو شریعت توڑ دیتے, وہ گالی گلوچ کرتے, یہ مس کیلکولیٹڈ اینگر ہے, رانگ اینگر. اور والشہوہ, رانگ ڈیزائرز. یہ 4 چیزیں نکالیں گے تو ہمارے اندر ڈیولپ ہوگا, مسلم اسلام ڈیولپ ہوگا, صحیح اسلام. حقوق اللہ حقوق العباد کو پرفارم کریں گے. چوتھا پوائنٹ, بشیروں و نذیرہ. نبیوں کا جو ٹائٹل تھا سورہ سبا سورہ نمبر 34 کے آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. مطلب انبیاء کے بارے میں بشیروں و نذیرہ, مطلب یہ کہ they were bringer of glad tidings and they were warner. یعنی وہ لوگ بشیر بھی تھے, نذیر بھی تھے, خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بچوں کی تربیت کا سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کبھی سختی کبھی نرمی. جو صرف سختی کرتے ہیں they will be fail. جو صرف نرمی کرتے, میرا بچہ, ختم. بعض لوگ خالی مارتے رہتے, سختی کرتے رہتے, وہ بھی غلط. درمیانی 4, کبھی سختی کبھی نرمی, کبھی سختی کبھی نرمی. جیسے گاڑی آپ فاسٹ چلاتے پھر سلو کرتے, تو بچے کو ایسا کرنے سے بچہ کمپریہنسو گروتھ میں آتا ہے. یہ بشیروں و نذیرہ. ہمارے پاس چہرے کو مارتے حرام, سر کو مارتے حرام, مارتے وقت پہ بغل دکھا حرام. ایسا نہیں مار سکتے آپ, ایسا اٹھنا نہیں ہے, کسی کو مارے تو ہاتھ میں اٹھنا ہے. اور اگر آپ نے 10 سے بڑھ کے مارا حرام, اگر آپ نے ایک جگہ پہ 2 مرتبہ مارا حرام, اگر آپ نے ایسا بھی کر کے جم کے مارا اور بچے کو خون آ گیا حرام. اب پھر کیسا مارنا ہے آخری میں معلوم. عربی زبان, اس لیے ضرب کا معنی ضرب ہے. بچے اگر 10 سال کی عمر کو نماز کو نہ جائیں تو ضرب کرو. ضرب کا معنی ضرب ہے, اس کا ٹرانسلیشن بیٹنگ, مارنا غلط, کیونکہ عربی کا ضرب الگ معنی ہے, اردو کا مارنا الگ ہے. ضرب معنی ضرب. 10 سال سے کم میں مارنا حرام. 3 سال کے بچے کو مارتے, 4 سال کے بچے کو مارتے. ہمارے پاس پورا پاپ ہی پاپ ہے. 5 سال کے بچے کو بھی مارے ہم گناہ لے کے. 6 سال کے بچے کو مارنے کا گناہ ہمارے سروں پہ. 7 سال کے بچوں کو مارے, 8 سال کو, 9, 10 سے پہلے مارنے کی کوئی حدیث نہیں. مجبوری میں تھوڑا ضرب کی جاتی. ضرب کا معنی کیا ہے؟ لوہے کو مارنا بھی عربی زبان میں ضرب,
सोने को मारना भी अरबी जबान में ज़र्ब। अब कौन सी ज़र्ब लेना, सोने वाली ज़र्ब या लोहे वाली ज़र्ब? हमारा बच्चा सोने से ज्यादा कीमती है तो फिर सोने से भी कम। आखिर में कितना लगता? शैतान को जब वो तशहुद में बैठे तो ऐसा मारते, शैतान को इतना प्यार से मार रहे और अपने बच्चे को ऐसा मारते। शैतान को तो बच्चे को कैसा मारना? ऐसे, बस इतना ही ज़र्ब। उसको ये फील हो कि मेरे अब्बा नाराज है, बस ये इशारा है। इट इज ए साइन टू शो देम दैट वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ यू। बस इतना ही मतलब है। मारने का मतलब हार्म पहुंचाना नहीं होता। इस्लाम में ज़र्ब का मतलब होता है कि आप इतना ज्यादा, इतना भी ज़र्ब करें। शेख आर के नूर मोहम्मद हफिज़हुल्लाह ने उनके स्कूल में अप्लाई किया। एक बच्चे को बुलाकर नमाज नहीं आते। उसके बाद वो बच्चा सबसे बेहतरीन नमाजी बन गया। इतनी कहा कि इसको भी ज़र्ब कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब वी आर नॉट अप्लाइंग इस्लाम प्रॉपरली। इस वजह से मीडिया जो है ना, अरे देखो मुसलमान बच्चों को मारते, मुसलमान औरतों को मारते। अरे ज़र्ब का माना क्या है तुम समझो पहले। मीडिया को मौका नहीं है। हम जो है औरतों को बेतहाशा मार रहे, बच्चों को मार रहे, तो बशीरों व नदीरा का सही माना हमको नहीं मालूम। तो ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है, बाकी के डिटेल, मेरा टाइम खत्म हो रहा है, मेरा यूट्यूब पर बयान है, आप लोग डिटेल में सुन सकते हैं। मैं खाली इंग्रेडिएंट गिना देता हूं। पांचवा है कि तरबियत हकीमाना हो, जाबिराना ना हो। हकीमाना मतलब बच्चे के एज ग्रुप के हिसाब से समझाना। 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा 1 वर्ड याद करता, तो उसको 1 वर्ड शहादा, सौम, सला, ज़कात, हज, वो पूरे टर्मिनोलॉजी याद करा देना। हम वो उम्र में बच्चे को जो है, जो जितने बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार होते, फिल्म स्टार, ये लोग अपने बच्चों छोटे रह रहे सारे पॉइंट, जैसे ग्लव्स है, ये क्रिकेट है, ये बॉलर है, ये बैट्समैन, बॉलर, बैट्समैन, ग्लव्स, विकेट, बैट, बॉल। बच्चा बड़ा होता ऑटोमेटिकली 100 क्रिकेटर के नाम याद करता। आप बोलते ओह एस्टाउंडिंग, ओह एस्टॉनिशिंग। बच्चा कैसे याद कर लिया? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जब वो बेसिक याद करते हैं तो उस फील्ड से उसको मोहब्बत हो जाती है। आप बचपन में आपके घर के अंदर, मेरे बुक्स है उलूमुल कुरान, एक एक बुक में मैंने कम से कम 50-50 टर्मिनोलॉजी जमा की हर फील्ड के पर। तो 500 तकरीबन आपको 50-50 मतलब 500 टर्मिनोलॉजी मैंने जमा की बच्चों के लिए। askmadani.com पर यू कैन डाउनलोड इंशाल्लाह। उलूमुल हदीस टर्मिनोलॉजी, उलूमुल कुरान, 1 वर्ड। एक तो मैंने 5+7+ बुक बनाई सिर्फ बच्चों के लिए। 5+, 5 साल का बच्चा 7+, उसमें टर्मिनोलॉजी में शहादा, सौम, सला, ज़कात, हज, इस्लाम, ईमान, एहसान। बच्चे को एकदम ग्रो होने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। फिर बच्चा 4 से लेके 8 साल का होता है, 2 वर्ड और 3 वर्ड के हदीसें जल्दी याद करता है। बच्चा जब 8th 9th में होता है, डेफिनेशन जल्दी याद करता है, तो उसको उसूल सलासा याद कराइए, अरबईन नवविया याद करा लीजिए बच्चे को। फिर बच्चा जब 17 साल का होता है, इसको कहते हैं एज ऑफ रिवोल्ट, बगावत की एज। यहां पर बच्चे को डोंट डील विद देम इन द पैरामीटर ऑफ डिक्टेशन बट इन द पैरामीटर ऑफ डिस्कशन। 17 साल के बाद डिक्टेशन नहीं चलेगा, मैं बोल रहा हूं तुम सुनो, कोई भी नहीं मानेगा। 17 साल के बाद डिस्कशन। क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? इसके तो ये जो है कॉन्सिक्वेंसेस है बेटा, इसके ये फायदे हैं, इसके प्रोज ये है, इसके कॉन्स ये है। टोटल बेटा 70% तो इसमें पूरा गलत ही जा रहा है। अरे बेटा तुम जो बोल रहे हैं 70% से, लेकिन 30 का क्या करोगे बेटा? इसको कैसे हल करोगे? बच्चा इतना खुश होता है, बाप को अपना मन दे देता। अगर आप उसको डिक्टेट करेंगे, बिलीव करिए 1% भी आप नहीं मनवा पाएंगे, उल्टा हमेशा लड़ाई झगड़ा। अल्लाह हिफात करे। ये कम्युनिकेशन गैप से होता है। तो हकीमाना हिकमत से समझाए, एज, उसका विजडम, उसकी मेथोडोलॉजी, उसकी सोच को सामने रखकर, जाबिराना ना हो, जुल्म करने वाला स्टाइल ना हो। 5वीं चीज है उसके बाद, यानी कि 4 मैंने आपको बता दिए, हाँ 5 हो गया। 6वां पॉइंट ये है कि बच्चे को मुजादला सिखाए। मुजादला माने रिसर्च। बेटा इस रिलेट योर रिवॉर्ड्स टू द वीकेंड्स प्रोग्राम। इस वीक मैं तुमको एक टॉफी देने वाला हूं, इस वीक तुमको मैं मॉल ले जाने वाला, इस वीक तुमको मैं बाजार ले जाने वाला हूं, लेकिन मरियम का वर्ड ये 2 पेज में ढूंढो। 2 पेज कुरान में, इसके 2 पेज, इतने 2 पेज में मरियम का वर्ड ढूंढो। मरियम मिला,
माशाल्लाह पॉइंट, एक वॉल चार्ट होना, उसमें बच्चे के पॉइंट्स लिखे, आज बच्चे ने कुरान में से कितने वर्ड ढूंढ के, बेटा ये 2 पेज में किताब का वर्ड, ऐसा करते करते पूरा कुरान खत्म करवाइए। आप यकीन नहीं मानेंगे आपका बच्चा क्या पढ़ लेगा, आपको अंदाजा नहीं। मैंने मेरे बच्चे के लिए खाली एक नज़म पढ़ा, दूसरे दिन बच्चे ने 114 सूरे पर सुना दिए, मुझे गलती होती तो वो मुझे टोकता है। एक छोटा बच्चा हमारे खानदान का 4 से 7, मैंने एक नज़म पढ़ी अल्लाह के 99 नेम्स, मैं भी याद करने में, पढ़ने के बाद वो बच्चा मुझसे पहले याद कर लिया। हम समझते हैं छोटे बच्चे, छोटे नहीं है, अरे गूगल का जो सर्वर है ना वो खत्म हो जाता, लेकिन इनका माइंड खत्म नहीं होता, उतने ज्यादा है, इनका गार्बेज से भर रहे हैं। अल्लाह हिफात करे। मुजादला सिखाए इनको, रिसर्च, एकेडमिक, ये पॉइंट सिखाइए। बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनसे बोले इस्लाम पर जो एलिगेशन है ना, इसका जवाब ये है। AskIslampedia.com पर हमने पूरे एलिगेशन 9000 पेजेस में जमा कर दिए। बच्चे को बोले जाइए AskIslampedia में जाकर आर्टिकल पढ़ो, और वो आर्टिकल का आधा पेज बनाओ, उसमें 10 पेजेस है, उसको तुम आधा पेज बनाओ। अगर बच्चा बड़ा है आपका 15 साल का, 17 साल, उसको रिलेट कर दीजिए विद इस्लामिक रिसर्च। और उसके बाद 7वां और 8वां पॉइंट है कि बच्चे को मुत्तकी बिल अमल नहीं, मुत्तकी बिल इल्म पहले बनाइए। बाद लोग अमल बहुत करते लेकिन उनको मालूम नहीं कि नमाज क्यों पढ़ रहे, कभी सही बुखारी नहीं पढ़े, किताबुस्सौम सही बुखारी से नहीं पढ़े। अब रमजान आएगा पूरे रोजा रखते, लेकिन उनको तौफीक ने सही बुखारी खोल कर किताबुस्सौम, सौम क्या है, ज़कात क्या है, खुद पढ़ते नहीं, बोले 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 बस। ये मुत्तकी बिल अमल, अमल वाला है, इल्म का है, विदाउट नॉलेज कब तक चलेगा ऐसा? थोड़ी तो नॉलेज होनी चाहिए। मुत्तकी बिल इल्म इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। फॉलो द सीक्वेंशियल ऑर्डर, इल्म, अमल, दावत, सब्र। हमारे पास इस्लाम में आते अमल से, दावत, सब्र, इल्म है ही नहीं। इल्म, अमल, दावत, सब्र, तब सही होगा प्रोग्रेस। मुत्तकी बिल। 8वां पॉइंट है तरबियत सिर्फ जिस्मानी मत करिए, फिक्री करिए। नमाज पढ़ रहे, नमाज पढ़ रहे, लुक़मान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन, ऐ मेरे बेटे अगर तुम कुछ भी करोगे आसमान में, जमीन में, पहाड़ में ना, अल्लाह ताला क़यामत में ला के रख देगा। तो बच्चे को इंटेलेक्चुअल यहाँ पर जो है ग्रो किया जा रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रोग्रामिंग हो रही है, इंटेलेक्चुअल तरबिया है। सिर्फ नमाज पढ़ा रहे, बच्चे को मालूम ही नहीं, अत्तहियात का माना नहीं मालूम, दरूद का माना नहीं मालूम, सूरह फातिहा का माना नहीं मालूम। पूरे ये जिम है क्या, मस्जिद जिम है, पूरे आ रहे हैं घर, रुकू में जा रहे हैं। इट इज ए फिजिकल तरबिया, इंग्रेडिएंट। छोटा बच्चा, मेरा बच्चा मौल साहब क्या तेज है मालूम, इसमें कितने कैलोरीज है, इसमें कितने फैट्स है, सब बताया था। सलाह के इंग्रेडिएंट्स कब बताएंगे मेरे भाई? सलाह के अंदर जो जो पढ़ रहे उसके डिटेल कब बताएंगे? फूड्स के बारे में इतने चौकन्ना, नमाज के बारे में कुछ भी नहीं। कब होगा मुसलमान, कब आएंगे, कब ग्रो होंगे मेंटली? इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स ग्रो विद इल्म, विद नॉलेज, विद हिल्म, विद सबर, विद एकेडमिक डिस्कशंस, विद रिसर्च। ये मुस्लिम चाहिए। एक बोले पूरे फॉलो करे, उनको मालूम ही नहीं फॉलो क्यों कर रहे, ना प्रूफ मालूम, ऐसा नहीं होगा। तो इसको कहते हैं कि आदमी कोई तरबियत की जाए कि तकवे की बुनियाद पर, और जिस्मानी ना हो बल्कि फिक्री तरबियत। और आखिरी 2 पॉइंट है, छोटे जिद्दी बच्चों को कैसे समझाए, बड़े जिद्दी बच्चों को कैसे, स्टबन किड्स, हाउ टू टैकल, हाउ टू हैंडल स्टबन किड्स, टफ किड्स। छोटे और बड़े बच्चों को हैंडल करने के लिए दुआ है, ये 9वां और 10वां पॉइंट है, वो है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिखाई वो दुआ। सूरे अहकाफ, सूरा नंबर 46 की आयत नंबर 15, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैहि व अला वालिदै व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाह व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती। हर माँ बाप को ये दुआ याद होना जरूरी। ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को तू इस्लाह कर दे, मैं नहीं कर सकता, तू कर दे। अस्लिह का वर्ड किसके लिए आया? इमाम मेहदी के लिए आया। युस्लिहुल्लाहु फी लैलतिन वाहिदा, अल्लाह ताला एक रात में इमाम मेहदी को कैपेबल बना देते। कैपेबल इन टर्म्स ऑफ वर्ल्डली अफेयर, इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस अफेयर। दुनिया, वो एक सीरिया से पूरी दुनिया की खिलाफत, पूरी लीडरशिप संभालेंगे। कितनी हमको खाली चेन्नई में संभालना मुश्किल है, वो पूरी दुनिया संभालेंगे। इतना कैपेबल कौन बनाएगा? अल्लाह। आपके बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, कुछ भी बनाना है, इस दुआ यहाँ छुपा हुआ, अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरे बच्चे की इस्लाह कर दे। कैपेबल में अस्लिह माने सालिहुल लिशुर्ब, मतलब
एलिजिबल टू ड्रिंक, वाटर के बारे में आता है सालिहुल लिशुर्ब, मतलब होता है एलिजिबल टू ड्रिंक, इसका मतलब है एलिजिबल टू परफॉर्म इन एवरी मैटर, इन एवरी फील्ड। बच्चे को परफॉर्मेंस करने के इफेक्टिव तरीके से अल्लाह तो कैपेबल बना दे, ये मतलब है। और अस्लिह ली फी दुर्रियती, ये दुआएं करते रहना चाहिए इंशाअल्लाह। ये चंद बातें थी। एक मस्जिद के बारे में मैं अपील देखा हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश है कि मैं उसका अजर ले लूँ और आपको एक हदीस सुनाऊँ। हो सकता मेरे सुनाने के बाद हो सकता कोई आदमी इसमें आगे बढ़े तो उसका अजर मुझे ही मिलेगा और सबको मिलेगा इंशाअल्लाह। हदीस कितनी प्यारी है। जहाँ भी मस्जिद का पेंडिंग होता है मुझे ख्वाहिश होती है कि मैं उसमें कुछ जरिया बोलूँ, पैसे नहीं तो नहीं कम से कम लोगों को बोलूँ था, शायद कि वो दे दे तो सबको अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। हदीस के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम बना मस्जिदन लिल्लाह, जो कोई मस्जिद बना दे अल्लाह के लिए। अगर पूरी मस्जिद बनाता है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पूरी मस्जिद अकेला बनाए। अगर वो नहीं बना सकता, औ का मफहसी कतातिन, कतात इट इज अ टाइप ऑफ स्पैरो, ये एक खास किस्म का एक कैटेगरी है स्पैरो का, एक चिड़िया है, खास किस्म का परिंदा है, एक बर्ड है। और ये अफ्रीका और डेजर्ट में जहाँ भी डेजर्ट होते सिर्फ वही रहता है परिंदा, हर जगह नहीं रहता। और इट कंसिडर टू बी ए हम्बल बर्ड, और उसका जो नेस्ट है कंसिडर टू बी ए हम्बल नेस्ट। दुनिया का सबसे सस्ता अगर घर है किसी का तो किसका होता है, कतात। क्या करता है, यूं समझिए आप, गार्बेज ऑफ वुड, कोई भी कचरा आप जो फेंक देते लकड़ी का, मिसाल के तौर पे पान खाते, पान के अतराफ में जो रहता है बारीक 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 तीली, जिसको आप ऐसा फेंक देते हवा में उड़ते रहता, ये ऐसे आर्ट बनाता है उसी में, और ऐसा गड़ा करता है। डेजर्ट में ऐसा गड़ा करेगा, आर्ट ऐसे लकड़ी डालेगा, वुड, छोटे छोटे वुड जिसको आप गार्बेज समझ के फेंक देते घरों में, वो ऐसे लकड़ी कहीं से गिरे, आर्ट, उसमें 2 अंडे देता है, अंडा देता है और उसी में से बच्चा निकलता है। यानी मिट्टी, दरख्त भी, दुनिया में बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जिनके घोंसले बहुत कीमती हैं। अब आप देखें शहद की मक्खी का तो घर ही बहुत अलग है, और अगर आप देखेंगे जो मकड़ी होती है उसका अलग अंदाज है। और बात तो ऐसे है कि दरख्तों पे करते उसका बाकायदा कीमत लगती है, उसकी बड़ी बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव धागा, एक्सपेंसिव लकड़ी इस्तेमाल करते हो लोग, हर जगह नहीं करते। लेकिन दुनिया का सबसे हम्बल अगर कोई बर्ड है तो कतात है। बस ऐसा गड़ा किया, 4 छोटे छोटे तीली डालिया, उसमें अंडा दे दिया, खुश। मोमिन भी ऐसे ही रहना ना, जो मिला खुश, अल्हम्दुलिल्लाह, मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिला तो कद्दर अल्लाह। कहा कि अगर किसी ने मस्जिद बना दी, या वो परिंदा जो बैठता है, बैठने के लिए जो अंडा देने के लिए जो जगह बनाता है, अगर उतना, यानी कितना, अगर वो मिसाल के तौर पे अगर आप किसी पान वाले को बोलेंगे ये जो पड़ा ले जाऊं क्या, तो बोलेगा फ्री में ले जाओ। आप बोलेंगे 1 रुपया देता हूं, लाओ भाई 1 रुपया लाओ, 1 रुपये में भी बन जाता। खतात औ असगरा मिन दालिक, हदीस में क्या है, या उससे भी कम, 8 आने 4 आने 1 रुपया कुछ भी दे सकते हैं तो दे लो, क्योंकि मस्जिद में देने से आपके आखिरत में जो जहन्नम का है वो ठंडी, हमारे लिए जन्नत में जाने का रास्ता हो जाएगा, उससे बच जाएंगे, आखिरत की तकलीफ से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। और क्या है, बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए जन्नत में घर बना देंगे। अब अगर मैं मस्जिद में था तो कहा कि कितने मुसल्ले, बोले 450 मुसल्ले, कितने की जरूरत है इसको रिनोवेट करने, तो बोले शेख 10 लाख है। अच्छा इसको डिवाइड करो, डिवाइड करे 2200 रुपया, चलो 200। मस्जिद में बोला भाई हर कोई आदमी 2200 रुपया तो खुद दे सकता है, तो उसके खानदान में से जमा करके ला सकता है, एक फैमिली से 2200। यहाँ पर पूरे 450 मुसल्ले हैं। एक मुसल्ली ये डिसाइड करे कि मेरे पूरी फैमिली में से जाकर मैं इतना लाऊंगा। अब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 15,000। यहाँ पर जितने हैं एक एक मुसल्ली डिसाइड करे कि मैं नहीं तो नहीं, मेरे पूरे फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे मोबाइल के जितने नेटवर्क है, नेटवर्क को नेटवर्थ बना लीजिए, नेटवर्क को नेटवर्थ बना लीजिए। एक 15,000 मेरे नेटवर्क से, हर कोई अपने अपने नेटवर्क से 15,000 ला ले तो इंशाल्लाह बहुत सारे
چیز تو مسجد والے حل کر دیں گے، اور آلریڈی کرے ہوں گے آپ لوگ، صرف میں ابھارنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہر جگہ پہ جہاں پر بھی دین کا کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے، آگے بڑھ کر اس کام کو اچھے طریقے سے کرنے اور اپنے جنریشن کو اسلامک تربیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔